محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد شهاب القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي بن محمد بن محمد الغدر سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المالك سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيري سيد الشيخ محمد رشيد الأنوار بن عدي اسماعيل سيد الإمام الشيخ محمد أمين الكردي سيد الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين سيد الشيخ الإمام شرف يحيى بن شرف النووي سيد الشيخ محمد النووي بن عمر البنزلي وبأهل سندنا المتصل إليه إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي بن الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصقر سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العدني سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المنظر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيدنا الشيخ علي بن عبد الله البر سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الأحمد سيدنا الحبيب أحمد بن زيد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الشواب صاحب العلم سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجوزي أبي بكر العلم صاحب علي بن محمد شيخه سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيدنا الشيخ سيد الشيخ محمد ياسين إلى سيدي ومرشدي ومولاي لجميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والموت ويعرض درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم وأشرنا في زمرتهم أدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونسألك يا رب بركاتهم وكرامتهم اشفي مرضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا ووالدينا وإخواننا وأهل بيتنا وأولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة من حيث لا يحتسب وطول أعمالنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب
يفتح أبد الآبدين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومنها الطمع في الناس وقد روى صفوان ابن سليم أن إبليس تمثل لعبد الله ابن حنظلة فقال له يا ابن حنظلة احفظ عني شيئا أعلمك به فقال لا حاجة لي به قال انظر فإن كان خيرا أخذته وإن شرا رددته فقال يا ابن أنظر قال أنظر فإن كان خيرا أخذته وإن شرا رددته فقال يا ابن حنظلة لا تسأل أحدا غير الله سؤال رغبة وانظر كيف تكون إذا غضبت فإني أملكك إذا غضبت. Wa minha, dan di antara pintu masuk syaitan ke dalam hati kita yaitu at-tam'u, tama'. Apa tama'? Tama' itu di dalam sebuah keterangan dulu. Kita lihat hurufnya, huruf tama'. Tama' itu hurufnya bulat berparut ketiganya, to, mim, ain. Lihat to itu ada parutnya lah, gambung. Kemudian mim bulat bergambung juga. Ada ain itu ada gambungnya benar. Itu toma. Toma itu apa yang tersirat di dalam kalimat toma, yaitu gambung. Arti gambung kada pernah merasa cukup. Bahasa kita waya ini adalah serakah. Toma itu serakah. Jadi di antara pintu masuknya syaitan ke dalam hati kita atau ke dalam hati seseorang adalah sifat serakah. Serakah apa? Finnas, fi aidin nas. Serakah apa yang ada di tangan manusia. Biasanya serakah ini kaitannya adalah apa yuk? Kaitannya itu adalah rezeki, kaitannya itu adalah jabatan. Itu serakah. Kada pernah cukup, apa selalu mengharap apa yang ada di tangan manusia. Kalau orang itu serakah tapi ma indallah, apa yang di sisi Allah Ta'ala. Kita nih minta lawan Allah kadang-kadang benar bahasanya labihan lawan kemampuan. Contoh, kita tahu ayah diri ini kotor benar, tahu ayah diri ini kada banyak ilmu, tahu ayah diri ini macam-macam kada layak lah. Lalu kadang-kadang bisa aja berdoa, Allahumma ja'alni min ibadikas sholihin wa min awliyaikal muttaqin. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu nang soleh, hamba-Mu nang takwa, nang wali Allah, nang walimu. Padahal kada layak, kada tetap aja berdoa supaya minta jadi wali. Kadang-kadang kada sanggup, kada juga. Ada lagi kita itu berdoa benar, bahkan berdoanya itu aneh lagi, tapi kada jadi masalah. Minta lawan Allah, mintanya apa? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ini ada ayat Quran bang. Padahal itu doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman. Lalu karena ada perintah, berdoalah kita dengan doanya yang bagus. Diambil doa para nabi, diambil daripada Quran. Ambilnya doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habli mulkan, Tuhan bari ulun kerajaan. Minta kerajaan, jadi raja. Harinya
la yang bagi li ahadin min ba'di. Kerajaan itu kada kawa ditandingi siapapun orang sesudah aku. Lalu kita minta berdoa ulun itu, ya Allah ulun minta kerajaan raja apa? Ya kalau lah salah lah, sebenarnya kada salah. Karena kenapa? Aku jerma ambil doa Nabi itu ada di Quran. Salah kah? Kada salah. Kalau akhirnya suatu saat jadi raja kah bujur, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Tuhan berilah aku kerajaan yang kerajaan itu tidak bisa menandingi siapapun orang sesudah diriku. Kada kau ditandingi. Nah itu sebenarnya itu doa Nabi Sulaiman kabul. Kada ada kerajaan sampai sekarang pun yang bisa menandingi kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Cuma karena berakhir benar ya. Soalnya karena kerajaan Nabi Sulaiman kita kada tahu. Cuma kau menggambarkan kalau kena ada ada kitabnya benar, ada kitabnya. Kitabnya khusus membahas Nabi Sulaiman. Bila kada cukup aja di dalam tafsir itu, dalam tafsir nampak banyak aja. Dalam kitab Bidayah Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir asalnya rasaan aja. Tapi ada yang khusus, kitab khusus itu yang membahas masalah Nabi Sulaiman dan kerajaannya. Lalu kita mengambil doa Nabi Sulaiman, minta kerajaan. Oman ini jar awakmu nang kaya pagarang minta jadi raja, jangan dak minta raja jadi raja, jadi pembakal aja adalah ya. Berdoanya minta kerajaan, layaklah. Kaya nang mau diserakah banget kalau lah. Kadang bahasa serakah banget nih pembakal aja kada layak. Hendak berdoa minta kerajaan jadi raja nang kada kawa ditandingi oleh raja-raja nang lain. Bolehlah kita minta lawan Allah, itu kada salah kada. Minta aja lawan Allah, aja lawan Allah. Tamaklah meminta lawan Allah itu tasarah ya. Nah, nang jadi masalah tamak ini adalah tamak fi aidin nas. Tamak menginginkan apa nang ada di tangan manusia. Selalu hati ini menginginkan apa nang ada di tangan manusia. Itu ngarannya tamak. Tamak ngarannya saudara ngaran tamak atau kada di tangan manusia bisa aja tamak lawan dunia ngarannya deh. Ada nih tamak pinnas, ada juga otomobit dunia, tamak lawan dunia kada nang di tangan manusia pangjua inya tamak lawan dunia tuh kada cukup berasa berisi mobil sebuah hendak 3-4 banyak banget bener. Tamaknya lawan harta, tamak lawan kemegahan, tamak dengan jabatan dan yang lain-lainnya. Disinilah pintunya masuk setan ke dalam hati manusia, dan ini banyak. Salah satu contohnya itu adalah orang apabila sudah merasai jadi pejabat itu nyaman, biasanya kan cukup hingga situ hendak naik lagi. Yalah, orang yang tadinya jadi bupati rasa kenyamanan, ini benar jadi bupati ini kenyamanan. Padahal sudah umur tua juga, apanya sudah cukup aja, sudah mengabdi untuk masyarakat, mengabdi untuk bangsa dan negara, tapi rasa kada cukup.
tahu naik pulang hendak ini pulang jangan bujur caranya tuh kan orang tamak ini kan bisa menghalalkan segala cara. Orang tamak dengan jabatan maka dia akan berusaha mendapatkan jabatan itu dengan cara apapun. Orang tamak dengan kekayaan maka ia akan berusaha mendapatkan kekayaan itu dengan cara apapun. Nah, faqad rawa Safwan ibnu Sulaimin, maka sungguh meriwayatkan oleh Safwan bin Sulaim. Sulaim, jangan Salim. Sulaim itu bahasa ilmu nahu ngarannya tasghir. Kayak Abdun jadi Ubaidun. Ya, ada kalau kan Abdullah jadi Ubaidullah. Itu ngarannya ditasghir, dihinakan. Sulaim anna iblisa tamassala li Abdullah ibni Hanzalata, bahwa iblis batamassal. Tamassala ini asal mana bemisal ya, kalau tamassala itu asal mana bemisal. Lalu bahasa terjemahnya adalah bebentuk, misal itu bebentuk, berupa. Iblis berupa lawan Abdullah bin Hanzalah. Abdullah bin Hanzalah ini adalah, kalau kada salah, adalah seorang sahabat Nabi. Iblis batamasal bebentuk, berupa, cuma kada kayak apalah rupanya lah iblis bamudi nang bebentuk berupa nih caranya nang lawan Abdullah nih nang kayak apa bentuknya kada tahu. Nang jelas iblis berupa bebentuk lawan Abdullah bin Hanzalah. Faqala lahu, maka berkatalah iblis lahu lil Hanzalah lawan Abdullah bin Hanzalah, ya ibna Hanzalah, wahai anaknya Hanzalah, ihfaz anni syai'an u'allimuka bihi. Ujar iblis, hei anaknya Hanzalah, ihfaz, hafalkanlah olehmu anni dariku syai'an sesuatu u'allimuka bihi yang aku ajarkan engkau dengannya. Inilah hafal lah, aku hendak melajari kamu lah. Dihafal ngatak anu ujar di iblis, hafal lah. Dijawab oleh Abdullah bin Hanzalah, faqala la hajata li bi. Ujar Abdullah bin Hanzalah, la hajata li, aku kada membutuhkan dengan ajaran. Aku kada perlu. Apakah Abdullah bin Hanzalah ini tahukah ini iblis apa kada, wallahu alam. Kan kada ada kisahnya nih. Nang jelas iblis berupa bebentuk lawan Abdullah bin Hanzalah. Apakah Abdullah bin Hanzalah ini tahu ini iblis atau kada? Tangguhan dikemjik tahu kada jik? Karena di sini kan dijelaskan kalau tangguhan dikam tahu lah kira-kira tahulah Abdullah bin Hanzalah ini bahwa ini iblis tahulah, tahu. Di mana tahunya lah? Kan gitu. Menikam berargumentasi ada alasannya. Kira-kira di mana itu tahunya tuh? Karena pandirnya ini bagus. Nya iblis tuh kada nih kebaik kemendakan anak alim benainya pandirnya sinharatan. Ini pandirnya bagus, nah hendak menasihat nih, hendak melajari pandirnya. Di mana Abdullah bin Hanzalah tahu bahwa ini iblis? Di mana ya kira-kira? Tahu lah. Yang jelas kita berkeyakinan bahwa Abdullah bin Hanzalah tahu bahwa ini
iblis. Mun kita ujar orang bahari, ini ujar orang bahari benar kada ada dalilnya Quran hadisnya, wallahu alam. Nih orang bahari dulu ujar orang bahari, bila hendak tahu ini orang-orang halus, orang gaib, itihi muhanya. Nambah muhanya itihi nang di bawah hidungnya ini nah bila inya kadada di bawah hidung babaan non ini apa ngarannya pada takon mang akcawaannya kok kada tahu soalnya sampai ini ngarannya kamu kada tahu daripada bungulnya kita nih nyata di hadapan seorang hari-hari melihat, hari-hari membawa sampai wah ini benar kada tahu ngarannya, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab nang ini nana apa ngarannya kamu tahu deh. Aku ini kada tahu bisa kalau ikam tahu pan kan tahu juga makanya po nyambet lah salah tahu ya kemban menang bahasa itu susungayan itu diulah-ulah benar susungayan tentang di mana susungayan di bawah hidung kan yang benar barin kereta tahu ya lah tahu kan pada maulah ya coba kita pikirkan barangnya ada ngarannya kada maulah kada mau wa'allama adamal asma'a kullaha seberatan itu ada ngaran salah buktinya ada ayat Quran wa'allama adamal asma'a kullaha Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama artinya setiap benda pasti ada ngarannya mana? Nah ini aja cakanya ditawarkan nih nang alim banget betakun ini aku mulai sampai ini bujur kada tahu deh bahasa Arabnya kah ada lagi kan bahasa Arabnya cari kamus Arab ada gambar manusia mau ini tahu nih hajibun mata ainun hidung ampun mulut pamun sisingut syaribun ya kalau lah ini bang tahu kawan nah nggak tahu tuh bungul lah jangan ngaku pintar ya kamu saking gimana hendak jangan mengaku pintar maksud itu jangan mengaku pintar orang mengaku pintar tahun ini ngarannya apa kada sarana manfaatnya ngarannya aja tahu je udah tahu mau menyambut bang lawa akan bahas lalu bebarang itu banyak lagi kan nang kada tahu di ngarannya tuh lah lalu ujar juga kenapa karena kada suka melihat orang halus orang gaib itu kada pakai ini bujur lah kada tahu juga kada suka melihat orang gaib kan gitu percaya kadang-kadang soalnya gitu ya cuma nang nyata barangnya ada ngarannya kita kada tahu soalnya lalu itu karena orang gaib orang halus itu kada pakai ini orang halus ya mana ini kada pakai ini orang halus coba kamu adalah kamu nggak ada hari kamu orang halus kamu ada lah misi ada nggak kamu ada cari ije mana yang manusia ada ya biasanya ini nang sombing kah ada ijanya ada ya di mana aja pinandu pada orang halus ya pinjang ada
ada orang dulu bener, aku kerja pada orang cobanya bener apa bahasanya itu mengangkat sana lawan aku nya bener bilangnya hendak melihat orang halus kamu perlu dicurigain itu tuh mau ingin ya boleh perhatikan benarnya ngajar kayak ininya bener hati-hati kamu itu tuh bila orang kayak itu tuh nya ada kajian deh kamu tuh kenapa ini ditutupi ya nah jar solah ya lain angka itu buat mobil itu bincong ini kayak ini soalnya nih ditutupinya nih nah ditutupinya itu nah aja kenapa nih kayak itu tuh itu ada tuh kamu tuh lucu sekalinya ilmunya benar sekalinya itu jadi orang halus kisahnya juga kada itu cara mana cara itu wallahu alam mana ilmu orang bari tapi bujur itu bilanya kayak itu benar biasanya tuh nya melihat orang halus bisa bebandir di gambar coba nah tapi nya kayak itu dulu nah ditutupinya nang ini nah itu tuh ditutupinya itu benar wah berarti kamu harus tahu deh ngarannya itu enggak bisa salah bisa niti kamu ilmunya anunya tuh tapi kada bang deh kadang ngarannya kada ada cuma itu caranya anunya bahasannya lain mana menunjukkan bahwa ini hendak ke alam gaib blok masuknya ini ditutupinya ini nah ini melihat tuh kenapa ini jadi hantu juga kisahnya kan bahasanya modenya kan ini nah sama lornya nih aku ada di sini nih juga nah ada di sini nih juga gitu. Nah kayak kamu jika melihat di warung orang gak ada bener ini nah berarti orang gak kayak malaikat pun biasa inilah kada tahu lo karena kada suah melihat jin bang basic ini lah kada tahu juga kada suah melihat nah biasanya benar orang akan tahu karena anasirnya berbeda pahamlah ini nang ilmu nang bujur anasirnya berbeda arti anasir itu unsur iblis itu unsur penciptaan dirinya apa? Api kita mbak banyu ke tanah kah? Tanah manusia ini kan tanah asal penciptaan manusia itu adalah tanah adapun iblis itu adalah api mun orang mengerti orang diparaki api panas bener orang panasnya merasa dah ini lain manusia ini apa rasa panas ini itu anunya soleh anunya bebuliknya itu ke unsur ke asal diri jadi Abdullah bin Hanzalah ini tahu bahwa ini adalah iblis adapun kita kira-kira kedengaran ini ada nah hantu dia menyerupai umpamanya masuk ke sini nah datangnya 4 ngaji kita kada tahu deh kamu ini bahasanya jin kah apa kita kada tahu karena kita kadang ngerti Faqala ya Ibnu Hanzalah lalu iblis tadi berkata wahai ibni anak Hanzalah ihfaz anni syai'an u'allimuka bih hafal olehmu dariku aku ingin mengajarkan sesuatu kepada engkau
faqala la hajata li bihi. Ujar Abdullah bin Hanzalah, aku kada membutuhkan dengan ilmu tersebut. Qala, ujar Abdullah bin Hanzalah, aku kada membutuhkan pemberitahuanmu, aku kada membutuhkan ajaranmu, karena aku cukup anzuru, aku ini cukup melihat berpikir. Fa in kana khairan akhadtu, jika adalah iya bagus, aku ambil. Cukup bagiku, aku punya akal, punya pemikiran, penglihatan, aku melihat, aku berpikir, melihatnya dengan kacamata ilmu, berpikirnya dengan kacamata ilmu dan akal. In khairan, jikalau bagus dalam penglihatan akal, bagus dalam pandangan ilmu, akhadtu, aku ambil. Wujud kadang ngalih kamu. Ikam solahai bertamu jam tangan di tengah jalan. Blok, nah jam tangan, maka larang ini benda ini. Jam tangan Rolex jutaan ini harganya. Mata ikam melihat, otak berpikir, hati merasa. Kawa kada kita menyimpulkan jam ini bagus. Kawa kada? Kawa. Ujar nafsu, jamnya bagus, ambil. Ujar nafsu, karena jamnya memang bagus. Ujar akal, jangan, bukan milikmu. Ujar ilmu, karena ilmu, ujar ilmu, mengambil milik orang lain, hukumnya haram, akan merusak diri. Kaulah menyimpulkan, berarti ini bagus dalam nafsu, barangnya memang bagus. Tapi aku ambil, oh kada, itu bagus dalam pandangan nafsu karena memang jamnya bagus, tapi dalam kacamata atau pandangan akal ini bukan milikku, bukan agama tuh nah. Bila akal itu bukan agama, karena agama bicaranya itu menurut akal, ini bukan milikku. Agama apakah? Hindu kah? Maulanya menyambat miliknya. Kadang masih kan ini bukan milikku. Ujar orang Kristen, ini bukan milikku. Itu pandangan akal. Ujar ilmu, pandangannya nih ujar ilmu, mengambil yang bukan milikmu, hukumnya haram. Iyalah, itu ilmu kata syariat haram. Ujar hati, bila inya haram, maka akan mencelakakan diri. Berarti baik kada? Kada. Jelas kada bagus. Diambillah, jangan. Kenapa? Ini jelas. Aku pernah dinasihati guruku, gampang aja, inting ya. Ikam sin boleh mencapai bibinian tuh boleh ya. Tapi jangan ada di hatimu ini orang lain. Kawalah. Kemudian di binian aja japa aja, tapi jangan ada di hati, ini orang lain, atau ini anak orang, ini dangsanak orang, ini orang. Kawalah, kawa pasti ada hajis ngarannya benar. Hati ini sudah menegur ini, wah bang ading kawan aja dalam arti itu. Nah berarti milik kita kada kalau ading gak kawan. Kemudian secara akal berarti bukan milik kita, artinya bukan mahram. Lalu ilmu, ujar ilmu haram. Ujar hati merasa kalau haram ini dosanya besar, aku akan rusak diri. Diambillah kata. Anjir, ini gampang kok. Melihat aja, pikirkan dengan akal,
pandang dengan ilmu, lihat dengan perasaan. Itu aja. In khairan, jikalau bagus dalam pandangan akal, bagus dalam pandangan ilmu, bagus dalam pandangan hati, perasaan hati, aku ambil. Jadi kada membutuhkan nasihatmu, cukup itu aja kita. Nah, wa in syarran radatu, jikalau jahat, jikalau buruk, radatu, aku tolak. Jika buruk, ya aku tolak. Buruk dalam pandangan akal, buruk dalam pandangan ilmu, buruk dalam pandangan hati. Tolak. Ini mengena benar. Mana kalimatnya itu aja kan? Kalimatnya aja. Faqala ya Hanzalah, wahai ibna Hanzalah, ujar iblis, la tas'al ahadan, janganlah engkau meminta seseorang gairallah selain Allah, su'ala raghbatin, minta permintaan nang gemar, bahasa permintaan nang suka. Memadahi iblis memadahi. Ujar iblis, Hanzalah, ikam jangan memintalah lawan seseorang nang selain Allah. Iblis memadahi. Ayo, ikam jangan meminta lawan seseorang nang selain Allah. Siapakah? Jangan meminta lawan dang sana, jangan meminta lawan orang lain, jangan meminta lawan pejabat, jangan meminta lawan pengusaha, jangan meminta dengan siapapun nang selain Allah. Bis mintanya, ya minta lawan Allah. Terus kalau minta lawan manusia nang lain daripada Allah, sekedar minta, ayo. Tapi mintanya itu su'ala raghbatin, permintaan nang sangat suka. Berarti nang kita hendak banget minta, rasa kepingin itu minta, jangan. Itu ngarannya toma. Toma. Contoh apa? Walaupun orang memberi, orang memberi. Aku kawan ada apa nih? Kawan minta atik HP bojo. Mun aku minta di mana diberiakan ini. Paham lah. Hatiku ketujuh kada. Wah, HP larang bagus. Kepingin kada hati. Kawakah minta sebiji-biji lah. Wah, itu jangan. Padahal ini memberi, enggak baru aja, lo beri, dapat HP sebiji. Kena boya anda pulang, bandai orang datang, nang menjual sepeda motor. Aku minta bandai diberinya dari ini. Kena bagusnya sepeda motor, banyak banget ini. Bawa juga sebuah buah, enggak baru aja, ayo, barinya pulang, sebuah bandai kan sepeda motor pulang dapat. Kena anda pulang ini nang panapakah anda dapat pulang, kena kalain bagak kan ya tak iya. Aku HP diberi orang ya, sepeda motor orang minta, kayaknya diberi orang mau minta. Toma tuh ngarannya toma. Itulah jadi. Anina
yang mana nang kadang-kadang tuh kayak itu tuh menang seorang menikah masalah patuh kada apa ada meminta juru minta-mintaan cari kalinya yang jelas sih kamu masalahnya kada akan minta ada ini meminta inya pacakan memberi benar jangan kayak naik ke mana PKN jadi tuan guru besar apa banyak berisi anak buah sarabaan anak buah lengkap bukan aku jadi bisa anak buah tukang sayur ada jadi aku bepada aja sayuran ada tukang buah ada jadi akhirnya disuruh kerja diberi itu panggar sih kena sabrabaan ada hanya mulai tukang iwak tukang sayur tukang apa punya sampai nang tukang mobil ini seberetannya minta ya tapi meminta kada diberi kada meminta itu serakah ngarannya serakah jangan bila itu ada lawan diri kita berarti menunjukkan bahwa diri kita ini serakah berarti diri kita itu kemasukan setan hati kita dimasuki oleh setan terbukti bersifat serakah kata mari iblis semadahi ini Abdullah bin Hanzalah lah bagus nasihat ini bagus tapi kita kan masih nasihat iblis memang itu nasihat Rasulullah nasihat Allah jangan tomak cuma iblis ini kan mengemas pandiran aja tapi itu karena bagusnya nih iblisnya nih pandiran itu karena bagus wanzur kaifa takunu idza ghadabta ujar iblis pulang lihat olehmu kaifa takunu idza ghadabta bagaimana keadaanmu apabila engkau marah iblis lah Abdullah bin Hanzalah bila ikam tu marah itihi kayak apa keadaan ikam tu marah apa maksudnya ujar iblis aku nih ujar iblis bila aku marah fa ini amlikuka iza ghadabta aku ujar iblis akan menguasaimu iza ghadabta ketika engkau marah jadilah ketika engkau marah itihi dirimu bahasa kita kendalikan dirimu karena ketika engkau marah kada bisa lagi engkau mikir aku yang menguasaimu ini patut ya iblis buka kartu boleh iblis buka kartu bahasanya apa boleh kita marah tapi marahnya nang terkendali ada boleh kita sarik tapi sariknya nang terkontrol apa terkontrol ucapan terkontrol perbuatan ketika orang marah kada terkontrol lagi ucapannya bahkan kada terkontrol lagi perbuatannya itu orang dikuasai setan masuk sudah setan ke dalam hati siapapun mulai ngarang sarik itu ada cuma menguasai kah inya kawa kada kah makanya bahasa dalam hadis ini hadis mengatakan ujar Nabi al-kaisu mandana nafsahu orang yang pintar itu orang yang cendekiawan itu orang yang bisa menguasai dirinya orang yang bisa mengontrol dirinya orang yang bisa menguasai mengendalikan emosionalnya sarik boleh ngaran sarik itu manusia masa manusia kada bisa sarik ban
Kenapa? Karena dalam diri kita ini ada api. Paham? Ini penting nih menyimpulkannya nih. Berarti nampak ini bahasa orang ini realistis, realistis ini. Lihat, pikirkan, bila inya penglihatanmu bagus menurut akal, bagus menurut ilmu, bagus menurut perasaanmu, ambil. Itu aja ukuran. Bila inya kada bagus menurut akal, kada bagus menurut ilmu, kada bagus menurut hati, tinggalkan. Berikut, jangan minta lawan orang, jangan serakah. Jangan serakah. Kalau hendak minta jua lawan Allah, mau minta lawan Allah tasarah hendak berapa miliar kah ayuha. Ya kalau mereka menjaga jangan sopan-sopan aja lawan Allah. Ya Allah, berilah aku rezeki yang banyak, bahasa sambatan aja nah. Ya Allah, beri ulun duit sekian lah, minta rezeki sekian, boleh. Ya minta lawan Allah Ta'ala juga. Mun lawan manusia jangan. Permintaan nang hanya didasari oleh ragbah, hanya ketujuh suka. Berikutnya, kontrol di saat emosional, di saat marah. Boleh marah tapi otak dingin, hati dingin. Artinya boleh marah tapi tetap terkontrol, ucapan terkontrol, perbuatan terkontrol, hati terkontrol. Berarti bila kayak itu selamat daripada setan, selamat daripada iblis. Habis. Kemudian wa minha al-ajalatu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.